ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ 161ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਜੋ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਲਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ आओ रोजाना की तरह जाप दे नाल जुड़ना करते हैं जी। जाप की सेवा लै रहे ने एकमजीत कौर जी जोन मानसा तो EPP नंबर 15528। एकमजोत कौर जी। जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। मेरा नाम एकमजीत कौर EPP नंबर 15528। वाईसी कुलवीर कौर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एकमजीत कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े प्यार दे नाल जाप दे नाल जोड़ना कीता है। बहुत वड्डी बख्शिश है बच्चियां ते जिहड़े इस तरह गुरबाणी दे नाल जुड़ रहे छोटे छोटे। सो आओ कीर्तन का आनंद माणीए। गुरु साहब बड़ी बख्शिश कर रहे हैं, बड़ी दूरों दूरों संगतां जुड़ रही ने। अज साडे दरम्यान जिहड़े प्रचारक ने वो भी यूके तो भैन मनदीप कौर जी आ रहे हैं ते कीर्तन की सेवा भी अज पैरिस तो जुड़े ने साडे नाल सनमीत सिंह जी और सेवा लै रहे ने कीर्तन की। आओ कीर्तन का आनंद माणीए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ अपना कीर्तन श्रवण करिए। सारे ज़माने दिल सजना सारे ज़माने दिल सजना नैन करेगी नैन करेगी। सारे
लीला प्यारे क्यों प्रभ लीला प्यारे प्रभ लीला प्यारे साजन दे सदे सियारे साजे बड़े देती भारत पंचना नाडो बिखड़ा भारत पंचना नाडो बिखड़ा जो पाइया फिर पाए जो पाइया फिर पाए क्यों पाइए फिर पारे क्यों पाइए फिर पारे साजन से सते सियारे साजे बड़े देती सतगुर सतगुरु मिले विष्णु सतगुर सतगुरु मिले विष्णु तन मन आगे राखे तन मन आगे राखे तन मन आगे राखे तन मन आगे राखे साजन दे सियारे साजे देती नानके अमृत विरत रस पले नानके अमृत विरत रस पले दिल प्रीतम रस चाखे दिल प्रीतम रस चाखे दिल प्रीतम रस चाखे दिल प्रीतम रस चाखे साजन दे सियारे साजे बड़े देती साजन दे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ ਮਿਊਟ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਜੀਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੈਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ, ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ, ਓਕੇ, ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬੀ ਸੈਲਫਲੈਸ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ, ਓਕੇ, ਬੀ ਕਾਈਂਡ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਉਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਫॉर एग्जांपल, ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਣਾਓ ਨਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਫॉर एग्जांपल ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੀ ਵੰਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ এনवायरमेंटਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਕਹ ਲਓ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਲੰਜਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਤਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਤਨ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਨਐਥੀਕਲੀ ਅਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਛਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਔਰ ਤਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ % ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਥੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਦਾਲ ਚੌਲ ਘਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਬਲੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਪ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਦਾਸ ਦਰੁਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਡਿਵੋਟੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 52 ਉੱਥੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੌਰਚਰ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਫਰੀडम ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਹੈਗੀ ਹੈ 100%, ਆਲਮੋਸਟ 100%, ਚਲੋ 99% ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਰੁਕ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਡਾਰਕ ਟਾਈਮਸ, ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਪਲੇਸ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਹੈਲ, ਨਰਕ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਟੂ ਹੈਵਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਨਾਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਲੰਘੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਅਪ ਹੈ, ਕਦੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸਨਹਿ ਅਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਕਦੀ ਵੀ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੋ ਥਰੂ ਦਿਸ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋ ਕਲਾਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੁੱਕਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਾਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 10-20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬੈਠੋ, ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟਾਈਮ, ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਮਾਈਲਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਟਿੰਗ ਖੋਲੋ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਆ ਵੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15 ਮਿੰਟ, ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮਰ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮਰ ਲਾਇਆ, 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮਰ ਨੇ ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮਰ ਨੇ ਵੱਜਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਟਾਈਮਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ, ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਬੈੱਡ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਸੌਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ, ਆਹ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਜ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल ਟੀਵੀ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਫੇਰ ਫੋਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿ ਜਾਂ ਜਸਟ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ, 20-25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਓ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਬਾਹਰ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਸਾਲ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਡੂੰਘਾ ਚੌੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਔਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ 6-7 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ। ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇਨਫ ਦੇਣ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਈ ਗਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਹੈ। ਇਨਫ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਇਨਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਆਣਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿੰਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੱਲਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਚੋਲਾ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਏ। ਉਸ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਈਗੋ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾੜੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੈਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੈਦੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਕਿ
ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ, ਸੋਚ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ, ਫੋਨ ਦਾ ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਆਲਸ, ਹਾਂ, ਹਉਮੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਿਆ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਟੀਵੀ ਦੇ 5 ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਟਿਪਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਇਹ ਸਫਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਫਰੈਂਡਸ ਹੀ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੈਸਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਂਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਈਲ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਗਲੀ ਦਿਖਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਫੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟਰਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮਦਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ, ਯੂ ਆਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੇ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ,
ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਫ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ। ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਨਾ ਛੱਡਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਨਾ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪੁੱਛਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹਾਂ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, 10-15 ਮਿੰਟ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰਸ ਲਈ। ਜੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਜੀ, 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Ma'am, as we know that you all are successful person, and ma'am, by listen you, I really feel very good, ma'am. So I ask you question, ma'am, what is the beautiful, ma'am, what is the beautiful you are, and ma'am, please ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ma'am ਜੇ ਤੁਸੀਂ successful ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ main reasons ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ Thank you, ਪਿਆਰੇ ma'am. Thank you, ma'am. Oh, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, and a beautiful question as well put there. So successful, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਨਸਰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਈਨ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ। ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ 100% ਐਫਰਟ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਪੈਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ
ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 400 ਬੰਦਾ, 400 ਪਲੱਸ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਦਊਗਾ ਹੀ ਨਾ ਹਨਾ। ਏਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਰਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਦਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਬੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਰੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਪਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਰੀ ਟੂ ਮਾਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੂਅਲ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਬਤ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। मैम वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम तुसी स्टडी की हुई है जी? ਹਾਂਜੀ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀਗੀ, ਬੀਟੈਕ ਸੀਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਯੂਕੇ PhD ਕਰਨ ਲਈ, ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ PhD ਸਾਲ ਕੀ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੌਬ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜੌਬ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਲਡ ਚੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਬਣਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰਸ ਤਾਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ IT ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ,
ਸਾਰਾ ਸਾਈਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲਡ ਸਾਰੇ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਦੀ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਜੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਲੀਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਸ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਬਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖੱਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰੂਲਸ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੱਲੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਬਾਹਲਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ, ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਚੋਂ ਸੁਖੀ ਸੰਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਅੱਗੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੋਲੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਣ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤਾਜ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਕਣ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਟਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੂ ਯੋਰ ਹੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, 5 ਸੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੇ, ਨੱਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜੀਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਨਟੇਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਗਾਰਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੋ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਵੀ ਨਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਫਿਰ ਸੁਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, YouTube ਤੇ ਖੋਲੋ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਈਵਲਸ ਨੇ, ਈਵਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਦ ਮੌਨਸਟਰਸ ਪੀਪਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਗੂਗਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ,
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੇਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗਾਰਡ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਨਾਇਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਭਾਵ ਗਾਰਡ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੋਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਈ ਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਰਾਸਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਨਫੀਰੀਅਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਹਾਓ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਬੇਟਾ, ਬੋਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਦ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 2-3 ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਹਲਵਾਈ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੱਲ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਖੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ 16 ਅਕਸ਼ਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਲੱਗਣਾ ਹਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ mute ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਿਕਲੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਹ ਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਜੀਤ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਜੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਜੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਸ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।